باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النصر فاؤنڈیشن چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن کی 12ویں سورت سورہ یوسف کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کریں گے۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورت ہے۔ یہ 12ویں سپارے سے شروع ہو کر 13ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں اور اس میں 1795 الفاظ ہیں، 7307 حروف ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف کا نام یوسف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ درج ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں جو پیغام دیا ہے اس کا پس منظر جاننا ضروری یہ ہے کہ قریش لوگوں کی تدبیر پر یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بتائیے حضرت ابراہیم بنی اسرائیل کی نسل مصر میں جانے کا کیا سبب تھا۔ کیونکہ یہ قصہ عربوں کو نہیں معلوم تھا تو ان کی آزمائش کے سبب یہ پوچھا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر پوری وحی کے ذریعے سورہ یوسف کو نازل کیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنی منہ کی کھانی پڑی۔ دراصل اس میں حضرت یوسف کا پورا قصہ تو بیان کیا ہی گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو زندگی حضرت یوسف کی تھی کچھ ویسے ہی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ تدبیریں کی، منصوبے بنائے اور ان کو اپنی جگہ مادر وطن سے چھوڑ کر مصر جانا پڑا۔ ٹھیک اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی تھے انہوں نے یہ تدبیریں کی اور آپ کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ دراصل اصل دعوت تو تبلیغ کی تھی۔ تبلیغ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر واضح کر دی کہ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا تھا وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ لوگ چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لیں، چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لیں، لیکن اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ جس کام کو جیسے بھی کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلت اور رسوائی دینے پہ آتا ہے تو پوری دنیا مل کے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی اور ہے کہ جو شخص جائز اور پاک مقصد کے لیے کام کرتا ہے ذلت اور رسوائی اس کے پاس کبھی نہیں آتی۔ بند لفظوں میں آج کے ماحول میں آپ ہماری اشاروں میں بات سمجھ سکتے ہیں، اور یقین مانیے گا میں آپ کو یہ بات بہت ہی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد مومن، صرف ایک مرد مومن جو حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور جو حکمت سے باریاب ہو اور اخلاق میں بھی بہتر ہو، پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ اس صورت سے ہمیں دعوت ایک سیکھ ملتی ہے، اور یہ اس پس منظر میں بھی ضروری ہے۔ حالات کے حساب سے آج ہماری قوم کو کیا کرنا ہے یہ فیصلہ ہم کو ہی کرنا پڑے گا۔ النصر فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو آج بہت معمولی سی انٹروڈکشن بھی دے دیتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ رعد کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ بدلنا چاہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی بھی دی ہے، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے میں کتنا انٹرسٹڈ ہے یا وہ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہتا ہے۔ آج النصر فاؤنڈیشن نے یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ ہم اس کی شروعات انشاءاللہ لکھنؤ شہر سے کریں گے۔
ये तो मुझे मार्च में ही शुरू करना था, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले के आगे कोई भी फ़ैसला किसी का नहीं चल पाता, इसलिए चीज़ें बढ़ गई। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें किसी भी तरीक़े से अपने तमाम कौम के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना है। मुझे कोई इख्तिलाफ़ की बात नहीं करनी, मुझे ये जो एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ी करने की बात है, इसमें मैं तमाम अपनी जो हेल्प है, वो मेडिकल हेल्प है, एजुकेशनल हेल्प है, सोशल हेल्प है और इकनॉमिकल हेल्प है, हम उसके ज़रिए लोगों तक अपने काम की इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे। मुझे आपसे ना तो कोई पैसे की दरकार है, ना मुझे आपसे कोई ज़ाती शौक़ हो कि मैं कोई मेरा नाम रोशन हो। मेरे लिए, मेरी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है। सिर्फ मेरा पैगाम आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही कि आप हमारी इस बात को कम से कम लखनऊ शहर के अंदर लोगों को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे जब ये लगे कि कम से कम मैं कुछ बात अगरचे कहना चाहता हूँ तो वो 2 से 3 हज़ार आदमी तक पहुँच सकती है, तो वो बात हमारी इंशाअल्लाह 2,000-3,000 सुनेंगे तो 10,000 तक अपने आप पहुँच जाएगी। क्योंकि हमने हमेशा एक बात सोची कि जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सिर्फ पैगाम एक दूसरे को भेज देना और अमल ना करना, इससे कुछ हासिल नहीं है। तो आज अल नस्र फाउंडेशन ने सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह जिस दिन भी लागू करना शुरू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आएगी और इंशाअल्लाह जिस तरीक़े से ये लागू होगा, ये मैं आपको बता दूं कि ये 20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, क्योंकि पूरी नस्ल बदलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम है कि मैं इस प्रोग्राम को कितना आगे तक ले जा पाऊंगा, क्योंकि क्या मेरी उम्र है, क्या मैं ज़िंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन ये काम इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और मैं इसी मकसद से इस काम को लेके चला हूँ। अल्लाह ने तो मेरे साथ मामलात भी ऐसे कर दिए हैं कि अब मैं पूरी तरीक़े से इस काम में लग सकता हूँ। मैं आपको एक बात और भी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि अब मैं कल से इंशाअल्लाह एक आध दिन गैप करके वीडियो डालूँगा, क्योंकि रमज़ान का जो ये मुबारक महीना मिला है, मेरी बहुत ज़माने से ये हसरत रहती थी कि मैं हर साल रमज़ान में अपना कारोबार बंद कर दूँ, अपने अल्लाह की बंदगी करूँ, लेकिन आज ये मौका अल्लाह ने हमें दे दिया। आज अल्लाह ने हमें बंद कर दिया, घरों में बंद कर दिया कि अब तो हमें ना किसी फ़ोन की फ़िक्र है, ना किसी माल की डिलीवरी की फ़िक्र है, ना हमें किसी और चीज़ की फ़िक्र है। अब तो हम कम से कम अल्लाह की बंदगी कर सकते हैं। तो एक तो अब हम आपको वीडियो एक दिन बीच करके डाला करेंगे। इस बीच में मेरी आपसे बहुत ही एक पुरज़ोर अपील है, एक आपसे दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप लोगों तक ये हमारी बात शेयर ज़रूर कर दें। हम अपने शहर से इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे और आप यकीन मानिए, जिस तरीक़े से मुझे यकीन है इसी तरीक़े से आपको भी कल यकीन होगा, क्योंकि मेरी मदद के लिए मेरा अल्लाह पीछे खड़ा हुआ है और मेरा मकसद सिर्फ कौम की भलाई और बेहतरी का है। मेरा कोई ज़ाती ऐसा मकसद नहीं है। लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि जो ये वक्त मिला है, मेरे भाई इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, इस वक्त को अल्लाह की बारगाह में लगा करके, इसकी इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगाएं, क्योंकि आज अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दे दिया है, कल ये मौका नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी अल्लाह ने हमें मोहलत दी है और ये आज़ाब की ताख़ीर सिर्फ़ इसीलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह ताला आखिरी मोहलत दिया है। ये तो बात हकीकत है कि आखिरत का वादा जो अल्लाह ने किया था वो आ चुका है। सूरह इसरा की आयत है, आयत नंबर 104। अल्लाह ताला ने यहूदियों को मुखातिब होकर कहा कि जब ये आखिरत का वादा आएगा तो हम सारे यहूदियों को एक जगह समेट लेंगे। और आज मेरे भाइयों, यहूदियों के रब्बी की तरफ से ये फरमान जारी हो चुका है कि सारे यहूदी एक साथ इसराइल में जमा हों और अपने मसीहा को
دعوت دیں، اپنے مسیحا کو آواز دے کے بلائیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہودیوں کا مسیحا ہے وہی مسلمانوں کے لیے دجال ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔